Hello, my voice is audible. Hello, voice is audible. Yes, sir. Okay, thank you. Okay, just we will start within 2 minutes. Students are joining now. Okay, so good afternoon to one and all. As uh, what I can say in the previous lecture, what we have did in the previous lecture, we have covered the important point, that is nothing but the what I can say hydrology and how that particular hydrological cycle is going to be happened. Now see, into the tomorrow lecture we will cover the another important point, that is nothing but the types of the turbine. Okay, now see, as per as this particular types of the turbine is concerned, how the question will going to ask into the university, that or you can say ISC. Now we can't say it is in the university because now examination is online, but what we can say, as far as the IS is concerned, how the question will going to focus on this particular point is that write a short note on different types of turbine. Okay, how the question will going to ask that write a short note on different types of turbine. Okay, so we will understand first what is the exactly function of this particular turbine. See, they have given here water turbine are used to convert the energy of falling water into the mechanical energy. The very most important function of this particular turbine is that whatever the energy of water is there, that water energy is going to be converted into the mechanical energy. That is the function of turbine. ते टर्बाईनचे काय फंक्शन आहे, काय करायचं, what we have to convert whatever the whatever the energy of water is there, that they have to convert it into the mechanical energy. This is the very important function, or you can say, if someone will ask you define the turbine, then also it is possible for you to define that a turbine is one of the device that will convert the particular energy of water into the mechanical energy. Okay, now see, this particular turbine is basically divided into two types. Which are the two types? First is nothing but the impulse turbine, and next is nothing but the reaction turbine. Okay, in two parts they have divided. First impulse turbine, and next is nothing but the reaction turbine. Okay,
Now, first of all, we will start with the impulse turbine. Now, what is exactly comes under the impulse turbine that we are going to study now? Okay, so see here, whatever the impulse turbine is there, that is generally used for the high head or it is generally used in the high head power plant. Okay, आपण ज्यावेळेस क्लासिफिकेशन बघितलं, we have classified that power plant into basically three types. Okay, what can I say? Medium head, low head and high head power plant. So whatever this particular what I can say turbines were there, which are the turbine, that is nothing but the impulse turbine. They are used in this particular high head power plant. Okay, so what happens here in this particular impulse turbine, whatever the pressure of water is there, that is converted into the kinetic energy in one of the device, that is nothing but the nozzle. Okay, and whatever that what I can say, whatever this particular, whenever we are going to convert it into this particular kinetic energy in this particular nozzle, whatever it jet of this particular water, whatever the jet of the jet म्हणजे काय, थोडक्यात आपण फवारा म्हणतो बघा, whatever the jet of that particular water is there, that is going to strike the wheel and it will help us for rotating the turbine. ओके, इम्पल्स टर्बाइन मध्ये काय होतंय, एक्झॅक्टली जे काय पूर्ण प्रेशर आहे ते कायनेटिक एनर्जी मध्ये कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातंय, दॅट इज इन दी नोझल. आणि त्याच्यामुळे जे काय जेट तयार होते किंवा ते जेटची व्हेलॉसिटी आहे कशाच्या, वॉटर जेटची, ती कशासाठी हेल्प करते, इन ऑर्डर टू रोटेट दॅट पर्टिक्युलर व्हील. नाउ द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन इज नथिंग बट दी पेल्टॉन व्हील टर्बाइन. ओके, काय बघा याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय बघा, इट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर impulse turbine is nothing but the Pelton wheel turbine. Okay, now see the exactly arrangement कशी आहे, how the exactly arrangement of Pelton wheel turbine is shown here. Okay, now whether it is visible to everyone. Yes, sir. Now see how the exactly arrangement of Pelton wheel turbine. See, as the name itself suggests that what the name is given, that Pelton wheel turbine. Okay, now see whatever this particular turbine is there, it consists of this circular wheel. Okay, तुम्हाला इथं circular wheel दिसते का on the right hand side? This particular, whatever this turbine is there, it consists of this particular circular wheel. Okay, and around this periphery of this particular what I can say Pelton wheel, what is connected there? Okay, बघा इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे, in the previous slide they have explained, it consists of wheel fitted with elliptical buckets along its periphery. Okay, what you have to see here in this particular turbine, this is the particular wheel and this particular electrical shape like buckets they have fitted to its periphery. Okay, काय केलेलं आहे, त्याच्या पेरिफेरीला तशा बकेट्स कनेक्ट केल्या आहे. पेरिफेरी म्हणजेच काय, त्याच्या आउटर साइडला. ओके, एक व्हील आहे आणि त्या व्हीलला इलिप्टिकल बकेट्स काय केलेले आहेत, त्याच्या पेरिफेरीला कनेक्ट केलेले आहेत, बसवलेले आहेत. ओके, मग आता त्या बकेट्स कशासाठी बसवलेले आहेत ते इथे तुम्हाला दिलेलं आहे. काय करतोय आपण, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर पार्ट किंवा हा जो पार्ट तुम्हाला दिसतोय, या पर्टिक्युलर पार्ट मधून काय होतंय, जो काय वॉटर जेट आहे तो वॉटर जेट कशावर इन्सर्ट केला जातोय, दिस पर्टिक्युलर वॉटर जेट इज गोइंग टू बी इन्सर्टेड ऑन टू दिस पर्टिक्युलर इलिप्टिकल बकेट्स विच आर कनेक्टेड टू इट्स पेरिफेरी. ओके, पण त्याच्यामध्ये एक इम्पॉर्टंट अरेंजमेंट आहे. काय केलं जातं, देर इज अ वन पार्ट हियर विच इज कन्सिडर्ड ॲज दी नोझल. ओके, इथं एक पार्ट दाखवलेला आहे, तो पार्ट कुठला आहे, नोझल आहे. आणि त्या नोझल मध्ये काय आहे, in this particular nozzle what is happen, there is a presence of what I can say spears. Okay, किंवा त्याला दुसरं नाव काय दिलेलं आहे पाहते मी इथं, just a minute I will show you. In this particular nozzle there is one arrangement, see they have given this particular name, that needle or spear. मग आता हे नोझल कशासाठी वापरलं जातं, whatever this particular nozzle is there, it consists of spear. Okay, or needles. हे नीडल याच्यासाठी सर ऑडिओ ब्रेक होतोय सर. हॅलो हॅलो
सर सर आवाज ब्रेक होतोय सर. Whether voice is audible, remaining student, whether it is clearly audible. ब्रेक होतोय सर. Just a minute. Now it is clearly audible. It is clearly audible, no? Okay. आता क्लिअर येतोय का? येस सर. ओके. काय केलेलं आहे, हे जे पर्टिक्युलर नोझल आहे, या नोझल मध्ये काय म्हणतो त्याला आपण, नीडल्स किंवा स्पियर बसवलेले आहेत. त्याचा उपयोग काय, व्हॉट इज द यूज ऑफ दॅट पर्टिक्युलर नोडल और व्हॉट एव्हर दॅट नीडल और स्पियर in order to control the flow of water which is happened through this particular jet. या जेट मधून जो काय फ्लो ऑफ वॉटर जाणार आहे ते कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय वापरतोय, वी आर युजिंग दी what I can say that spear or you can say needle which is present in this particular nozzle. पण आता actually ते इथे दाखवलं नाही, that is not expected, but what is important, many of the time they are going to ask the question on this particular point that आता जे काय स्पियर आणि नीडल्स आहे किंवा तुम्ही जे काय स्पियर आणि नीडल म्हणजे असं काही नाहीये बघा, ते एक छोटीशी बारकीशी एक पट्टी आहे. ओके. पण त्याची मुवमेंट पण कंट्रोल करणं आपल्याला गरजेचं आहे. का? कारण ज्या वेळेस आपल्याला वॉटर जास्त पाहिजे त्यावेळेस तो ॲक्वाजेटचं जे काय प्रेशर आहे किंवा त्याचा फ्लो आहे तो जास्त पाहिजे, आणि ज्यावेळेस तितकंच आपल्याला जनरेशन करायचं नाहीये त्यावेळेस तो काय ॲक्वाजेटचा फ्लो आहे तो आपण काय केला पाहिजे, कंट्रोल केला पाहिजे. ओके. मग त्या ज्या पर्टिक्युलर अशी जी काय अरेंजमेंट आहे त्या पर्टिक्युलर कुणाची, स्पियर किंवा निडलची, जी काय करते त्या पर्टिक्युलर स्पियर निडलला काय करते, ते कंट्रोल करते. त्या अरेंजमेंटला तुम्ही काय म्हणणार आहे, गव्हर्नर. ओके. गव्हर्नर म्हणजे काय, थोडक्यात एका प्रकारचं ही आहे आणि त्याला एक हे कनेक्ट केलेलं आहे, काय म्हणतो, पुशअप अरेंजमेंट कनेक्ट केलेली आहे. म्हणजे जर आपल्याला फ्लो एकदम जास्त पाहिजे असेल तर आपण काय करणार आहे, नीडल आपण थोडीशी काय म्हणतो साईडला सरकवणार आहे. त्यामुळे काय होणार आहे, व्हॉट एव्हर दी फ्लो ऑफ वॉटर इज देअर or whatever the flow of aquajet is there, that is directly onto this particular elliptical buckets which is present onto this particular Pelton wheel turbine. Okay. पण ही जी काय सगळी अरेंजमेंट आहे, ही जी काय पर्टिक्युलर अरेंजमेंट आहे ती कशामध्ये, इट इज प्रेझेंट इन दिस पर्टिक्युलर नोझल. ओके. म्हणजे आता काय होणार आहे बघा, ज्यावेळेस ह्या पर्टिक्युलर नोझल म्हणून आपण काय करणार आहे, व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर वॉटर इज दॅट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दिस पर्टिक्युलर वॉटर इनटू दिस particular elliptical buckets with very high velocity, so what happens, this water going to strike onto this particular bucket and whatever this wheel is there, that wheel is going to start rotating. म्हणजे जसं तुमचं वॉटर त्या पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल बकेट्स वर इन्सर्ट होईल त्याच्यामुळे काय होणार आहे, हे पर्टिक्युलर जे काय व्हील्स आहे, कशामुळे, वॉटर तुम्ही ह्या इलेक्ट्रिकल बकेटवर इन्सर्ट केल्यामुळे हे व्हील काय होणार आहे, इट गोइंग टू स्टार्ट दी रोटेट. पण आता व्हील रोटेट होणार म्हणजेच काय, हा जो काही टर्बाईन आहे याच्या शाफ्टला काय कनेक्ट केलेला आहे, म्हणजे इथे दाखवलेलं नाहीये, पण याच्या शाफ्टला काय कनेक्टेड असणार आहे, कुणाचा शाफ्ट कनेक्टेड असणार आहे, जनरेटरचा शाफ्ट कनेक्टेड असणार आहे. म्हणजेच काय होणार आहे, ज्यावेळेस तुमचं हे व्हील, पेल्टॉन व्हील फिरायला लागेल त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली काय होणार आहे, तो जो काय पर्टिक्युलर जनरेटरचा शाफ्ट आहे तो जनरेटरचा शाफ्ट पण फिरून जनरेटर काय करणार आहे, इट विल जनरेट दिस पर्टिक्युलर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही त्या पर्टिक्युलर वॉटरचा फ्लो असेल किंवा तो पर्टिक्युलर वॉटरची व्हेलॉसिटी आहे थ्रू दॅट पर्टिक्युलर नोझल, इट विल स्ट्राईक ऑन टू दिस पर्टिक्युलर पेल्टॉन व्हील ऑफ दॅट इलेक्ट्रिकल बकेट्स. काय होणार आहे, त्याच्या रोटेशनमुळे ती काय जी वॉटरची एनर्जी आहे ती कशात कन्वर्ट होणार आहे, इनटू दी मेकॅनिकल एनर्जी. आणि तुमचा जो काय टर्बाईन आहे त्या टर्बाईनलाच काय कनेक्टेड आहे, टर्बाईनचा शाफ्ट आणि त्या पर्टिक्युलर काय म्हणतो त्याला आपण जनरेटरचा शाफ्ट हे एकमेकाला कनेक्ट असल्यामुळे जसं तुमचं टर्बाईन रोटेट व्हायला लागेल की तुमचं काय म्हणतो, जनरेटर इज ऑल्सो गोइंग टू रोटेट अँड इट विल जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. ओके.
एव्हरीबडी गॉट दिस फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर इम्पल्स टर्बाइन. सगळ्यांना इम्पल्स टर्बाइन कळलेलं आहे का? म्हणजे सिंपल आहे, यात असं डिफिकल्ट काय नाहीये, फक्त काय याच्यात थोड्याशा टर्मिनॉलॉजीज आहेत ज्या की आपल्याला काय करणं गरजेचं आहे, एक्झॅक्टली आपल्याला अंडरस्टँड करून घेणं गरजेचं आहे. आता ह्याला इथं पेल्टॉन व्हील, पेल्टॉन म्हणजे काय, इट इज द नेम ऑफ द वन ऑफ द सायंटिस्ट हु हॅव इन्व्हेंटेड दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. ओके, पेल्टॉन व्हील. त्याच्यामुळे आणि इथं व्हीलची अरेंजमेंट आहे, त्यामुळे ह्याला काय नाव दिलेलं आहे, दे हॅव गिवन इट इनटू नथिंग बट दी व्हॉट आय कॅन से व्हील असं म्हटलेलं आहे. पेल्टॉन इट इज वन ऑफ द सायंटिस्ट हु हॅव इन्व्हेंटेड दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से टर्बाइन. दॅट्स वाय इट्स नेम इज गिवन ॲज दी पेल्टॉन व्हील टर्बाइन. ओके, सगळ्यांना कळलेलं आहे का? एव्हरीबडी गॉट दिस पर्टिक्युलर ऑपरेशन ऑफ पेल्टॉन व्हील टर्बाइन? येस सर. ओके, आता बघा पेल्टॉन व्हील टर्बाइन ऍक्च्युली रिअल टाइम मध्ये कसं आहे दिसायला, ते मी ऍक्च्युली इथे एक पिक्चर टाकलेला आहे. आय डोंट नो वेदर इट इज प्रेझेंट हिअर. बघा इथं तुम्हाला सगळ्यांना रिअल टाइम पिक्चर दिसते का त्या पेल्टॉन व्हील टर्बाइनचं? हा, वेदर एव्हरीबडी इट इज विजिबल टू एव्हरीवन? बघा इथं जे काय आहे, इथं सॉरी जस्ट अ मिनिट, इथं काय आहे, दीज आर नथिंग बट दी इलिप्टिकल बकेट्स. ह्या ज्या काय आहेत इलिप्टिकल बकेट्स आहे, याच्यावर आपण काय करणार आहे, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दिस पर्टिक्युलर वॉटर टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाइन. आणि त्याच्यामुळे हे काय होणार आहे, दे आर गोइंग टू रोटेट, हे रोटेट होणार आहे. आता इथं तुम्हाला याचा शाफ्ट दिसतोय बघा, हा काय आहे, याचा शाफ्ट आहे, सगळ्यांना दिसतोय का हा, दिस इज शाफ्ट. आणि ही जी काय Yes, sir. अरेंजमेंट आहे, ही अरेंजमेंट आपण कुणाला कनेक्ट करणार आहे, ही जी काय अरेंजमेंट आहे ती जनरेटरला कनेक्ट करणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, ज्यावेळेस वॉटर इन्सर्ट करू त्यावेळेस असं रोटेट व्हायला लागेल, त्यावेळेस तुमचा हा शाफ्ट पण रोटेट व्हायला लागणार आहे. आणि ज्यावेळेस तुमचा हा शाफ्ट रोटेट व्हायला लागेल, तो कशाला कनेक्टेड असणार आहे, जनरेटरला कनेक्टेड असणार आहे. त्यामुळे ते पण रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, देअर इज अ जनरेशन ऑफ दी इलेक्ट्रिसिटी विथ दी हेल्प ऑफ दॅट पर्टिक्युलर जनरेटर. ओके, एव्हरीबडी गॉट दिस वन. आता म्हणजे हे पर्टिक्युलर असंच नोझल नाही, काय म्हणतो, असंच पर्टिक्युलर अरेंजमेंट असेल असंच काही नाही, याच्यापेक्षा मोठे पण टर्बाईन आहेत आणि याच्यापेक्षा बारके पण टर्बाईन आहेत. मग किती कॅपॅसिटीचे टर्बाईन यूज करायचे, अप टू विच कॅपॅसिटी टर्बाईन वी हॅव टू यूज, दॅट इज डिपेंड ऑन दिस पर्टिक्युलर हाऊ मच अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल वी हॅव टू जनरेट. ओके, म्हणजे जर आपल्याला जास्त इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची असेल तर तुमचं टर्बाईन तेवढ्या जास्त कॅपॅसिटीचा पाहिजे. किंवा आपल्याला जर कमी काय म्हणतो त्याला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची असेल तर टर्बाईनची कॅपॅसिटी कमी असेल तरी पण चालेल, किंवा टर्बाईनची काय जी काय होल अरेंजमेंट आहे ती अरेंजमेंट एकदम काय म्हणतो त्याला मोठी अशी असली नाही. आता इथं काय, इथं तुमच्या इलेक्ट्रिकल बकेट्स बारक्या दाखवलेत. ज्यावेळेस या बकेट्स मोठ्या होतील, म्हणजे ज्यावेळेस या बकेट्सचा शेप इन्क्रीज होईल, त्यावेळेस काय तेवढी तुम्ही जास्त काय करू शकणार आहे, यू आर गोइंग टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी इन टू दी मोर अमाऊंट. म्हणजे किती कॅपॅसिटीचा टर्बाईन वापरायचा, दॅट विल डिपेंड अपॉन, ते कशावर डिपेंड आहे की आपल्याला किती अमाऊंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची आहे. ओके, एव्हरीबडी गॉट इट. व्हाय दिस नेम पेल्टॉन इज गिवन? Pelton is one of the scientists who has invented this particular what can I say this particular turbine. That's why its name is given as the Pelton wheel turbine. And wheel is nothing but their wheel is connected, and the outer side of this particular periphery of that wheel elliptical buckets are connected. Okay, आता whenever into the examination what you have to take, see if they will ask the short note that write a short note on this particular types of turbine. ज्यावेळेस तुम्ही इम्पल्स टर्बाईन लिहिचाल त्यावेळेस तुम्हाला हे डायग्राम काढणं गरजेचं आहे. इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ हिअर दिस पर्टिक्युलर डायग्राम. सी voice breaking, I think some people are saying that voice is clearly audible, some people are saying that voice is breaking. What happens exactly, I am also not understanding. Okay, so see some internet issues might be there. Due to that, voice will going to break for within a 1 or 2 minutes. Automatically it will again attend its particular bandwidth, and that voice will get what I can say, that question will be resolved. त्यामुळे काय म्हणतो त्याला, जरी थोडीशी बँडविड्थ इकडे तिकडे झालं तरी थोडासा आवाजाचा प्रॉब्लेम येणारच आहे. दॅट विल हॅपन्स. ओके,
but make sure that I am sitting in that position where full range is there to my particular hotspot mobile. It's my request to you also is there. You can sit into that position that where you are having this particular range. Okay. So whenever into the examination or whenever into the ISC exam, the question will be arises like this one. Write a short note on the what I can say different types of the turbine. That time what you have to do, you have to just mention right there, drawing of this particular turbine is also necessary. Okay, without the drawing of this particular turbine, it is very difficult to explain the whole arrangement. बघा यात असं काय म्हणतो पाठ करायसारखं किंवा रॉकेट सायन्स आहे असं लक्षात ठेवायसारखं असं काही नाही. ती पर्टिक्युलर डायग्राम जरी ड्रॉ केली आणि तुम्ही त्याचा कन्सेप्ट जरी लक्षात ठेवला, then it is possible for you to write by your own words. Okay, कळलेलं सगळ्यांना? Everybody got this particular point? Yes, sir. Okay. Now see, this is the first type that we have covered, that is nothing but this particular impulse turbine. Now there are another type of the turbine that we have to study, which is shown here, that is nothing but the reaction turbine. Okay, first is nothing but the impulse turbine. The best example of the impulse turbine is Pelton wheel turbine. Now this particular reaction turbine, now what happens, this reaction turbine is used for low and medium head power plant. Okay, reaction turbine कुठं आपण यूज करणार आहोत, we are using this particular reaction turbine for the low and medium head power plant. रिएक्शन टर्बाइन लो आणि मीडियम हेड पॉवर प्लांटला आपण काय करणार आहोत, यूज करणार आहोत. इम्पल्स टर्बाइन आपण कशासाठी यूज केलं, फॉर विच पर्टिक्युलर पॉवर प्लांट वी हॅव यूज दिस इम्पल्स टर्बाइन, high head. correct, they are using, we used it for the high head, but this reaction turbine is generally suited for low and medium head power plant. Okay, now see this particular this reaction turbine is there, it is again having the two types, means जसं आपण बघितलं इम्पल्स टर्बाईनचं बेस्ट एक्झाम्पल काय होतं, पेल्टॉन व्हील टर्बाईन, तसं इथं काय आहे, फक्त रिएक्शन टर्बाईनचं बेस्ट दोन एक्झाम्पल आहेत. ते कुठले आहेत, वन इज द फ्रान्सिस टर्बाईन अँड नेक्स्ट इज नथिंग बट द कॅप्लन टर्बाईन. ओके, लक्षात घ्या दोन्हीचं वर्किंग सेमच आहे, फक्त थोडासा फरक आहे फ्रान्सिस टर्बाईन आणि कॅप्लन टर्बाईन मध्ये. देर इज अ नथिंग डिफरन्स इन दिस पर्टिक्युलर, या दोन्ही मध्ये एवढा असा काही डिफरन्स नाही, पण मेन थोडासा जो काही डिफरन्स आहे ज्यावेळेस आपण कॅप्लन टर्बाईन स्टडी करणार आहोत फ्रान्सिस टर्बाईन पासून, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगेन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर फ्रान्सिस टर्बाईन. आता बघा या फ्रान्सिस टर्बाईनचं टिपिकल जे काही स्ट्रक्चर आहे ते स्ट्रक्चर इथे दाखवलेलं आहे. ओके, आता याच्यात बेसिकली दोन महत्वाचे पार्ट आहेत. या फ्रान्सिस टर्बाईन मध्ये दोन महत्वाचे पार्ट कुठले आहेत बघा, हा जो काही तुम्हाला बाहेरचा पार्ट दिसतोय, मी बघा जिथं तुम्हाला दाखवतोय तिथं बघा, हा जो काही तुम्हाला बाहेरचा पार्ट दिसतोय, दिस पार्ट व्हॉट एव्हर दिस पार्ट इज देअर, दिस पार्ट इट इज कॉल्ड ॲज वी सी, दिस पार्ट इज नथिंग बट दी आउटर रिंग ऑफ स्टेशनरी गाइडेड किंवा गाइड ब्लेड्स. ओके, हे जी काय आउटर पार्ट आहे त्याला काय म्हणताय, आउटर रिंग. त्याच्यामध्ये काय आहे, स्टेशनरी गाइड ब्लेड्स, म्हणजे काय, ब्लेड्स म्हणजे थोडक्यात काय आहे, जे तिकडं मगाशी जशा इलेक्ट्रिकल बकेट्स होत्या तसं इथे काय एक स्टील किंवा आयर्नचं एक त्याला काय म्हणतो आपण, एक असं या प्रकारचा शेप दिलेले ब्लेड त्याला कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, गाइडेड, गाइडेड का म्हणलेलं आहे, बिकॉज दे आर गिव्हिंग direction to this particular flow of water, that's why the name is given as stationary guided blade. Stationary guided blade, stationary म्हणजे काय, it is fixed, that blades are fixed. पण ते कशाला फिक्स केलेले आहे, टर्बाईनच्या केसिंगला. केसिंग म्हणजे काय, टर्बाईनची जी काय अरेंजमेंट आहे किंवा टर्बाईनची जी काय अरेंजमेंट आहे त्याला ते काय केलेलं आहे, बाहेरच्या आउटर रिंगला जे गाइडेड ब्लेड्स आहेत जे की स्टेशनरी आहेत ते फिक्स केलेले आहेत. कशाला, इट इज फिक्स टू दिस पर्टिक्युलर टर्बाईन केसिंग. केसिंग म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्ही जर सपोज एक नॉर्मल हे घेतला, काय म्हणतो त्याला, आपण हे काय म्हणतो त्याला, तांब्या घेतला मोठा, त्याच्या आतल्या पार्टला ओके आपण पाणी भरतो त्यात,
त्याचं बाहेरचं जे काय पार्ट असेल त्याला प्रोटेक्शन जर म्हणत असो तरी त्याला आतल्या पार्टला थोडक्यात काय म्हणतात, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी केसिंग. ओके, पण सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट काय, सी अँड इनर रिंग ऑफ रोटेटिंग ब्लेड्स फॉर्मिंग दी रनर. आता जी काही ही आतली रिंग आहे त्याला पण ब्लेडच कनेक्ट केलेले आहेत, पण ती इनर जी रिंग आहे ती काय, इट इज गोइंग टू रोटेट. म्हणजे तुमची आउटर रिंग काय स्टेशनरी आहे आणि इनर रिंग काय आहे ती काय करते, इट इज गोइंग टू रोटेट. आणि त्याच रिंगला काय म्हणतात, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी रनर. त्याला आपण काय म्हणतोय, वी कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी रनर. बरोबर आहे का? म्हणजे आता इथं तुम्हाला हा स्मॉल सर्कल दिसतोय का एव्हरीबडी, वेदर दिस सर्कल इज विजिबल टू यू? हा, हा सर्कल दिसतोय का सगळ्यांना? हा, वेदर दिस सर्कल इज विजिबल टू यू? येस सर. हा, त्या सर्कलला काय कनेक्ट केलेलं आहे, त्या सर्कलला आपण शाफ्ट कनेक्ट केलेला आहे. तिथं काय कनेक्ट केलेलं आहे, शाफ्ट कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे ज्या वेळेस तुमचा इनर रिंग किंवा तो रनर ज्या वेळेस रोटेट व्हायला लागेल त्यावेळेस तुमचा काय ऑटोमॅटिकली तो शाफ्ट रोटेट व्हायला लागेल. आणि काय होणार आहे, तो शाफ्ट कशाला कनेक्टेड असणार आहे, इट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से जनरेटर. आणि ते रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे. सगळ्यांना ह्याची अरेंजमेंट कळली आहे का? थोडक्यात ह्या फ्रान्सिस टर्बाइन आणि इम्पल्स टर्बाइन मध्ये डिफरन्स काय होता, पेल्टॉन व्हील मध्ये लक्षात आलाय का सगळ्यांना? इथं किती रिंग्स आहेत किंवा काय म्हणतो इथं किती अरेंजमेंट आहेत, 2 अरेंजमेंट आहेत. जी आउटर अरेंजमेंट आहे ती काय, आउटर रिंग आहे त्याला स्टेशनरी गायडेड ब्लेड्स, गायडेड म्हणजे ते काय करतायत तशी त्याला दिशा देत आहेत, त्यामुळे त्याला काय म्हणतायत, गायडेड ब्लेड्स, जे की फ्लिक्स आहेत. पण जे इनर रिंग आहे त्याला जे काय ब्लेड्स कनेक्ट केलेले आहेत ते रोटेटिंग आहेत आणि त्यालाच तुम्ही काय म्हणताय, रनर्स म्हणताय. मग आता ह्याच्यात काय होतंय बघा, जो काय वॉटर आहे ते वॉटर कुठून येते, दॅट वॉटर विल गोइंग टू अराइव्ह फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर साइड. ओके, आता ह्यात वॉटर कसं फ्लो होते बघा, रॅडियली इनवर्ड. म्हणजे काय होतंय, इथून असं तुमचं वॉटर फ्लो होऊन पहिल्यांदा ते कशावर, कुठून, विथ द हेल्प ऑफ कशातून फ्लो होणार आहे, हे जे काय पहिल्यांदा तुमची आउटर रिंग आहे त्या आउटर रिंग मधून फ्लो होऊन परत ते कशावर इन्सर्ट होणार आहे, इट विल गोइंग टू इन्सर्ट ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन से रनर ऑर यू कॅन से इनर रिंग. म्हणजे इथं वॉटर कसं येणार आहे, रॅडियली आत येणार आहे. बरोबर आहे, असं डायरेक्ट त्याच्यावर इन्सर्ट होणार नाहीये. जसं आपण इम्पल्स टर्बाइन मध्ये बघितलं, इम्पल्स टर्बाइन मध्ये काय होतं, वॉटर जे काय होतं, वॉटरचा फ्लो होता तो डायरेक्ट त्या पर्टिक्युलर ब्लेड वर इन्सर्ट होत होता. बरोबर आहे का? पण इथं तुमचं वॉटर काय येणार आहे, रॅडियली आत येणार आहे. त्याच्यानंतर आउटर रिंग थ्रू कशावर इन्सर्ट होणार आहे, इट विल गोइंग टू इन्सर्ट ऑन टू दिस पर्टिक्युलर इनर रिंग, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणणार आहे, रनर, की ज्याला जे ब्लेड्स कनेक्टेड आहेत ते कसे आहेत, रोटेटिंग आहेत. आणि ज्या वेळेस ते तुमचं पर्टिक्युलर आतमधला जो रनर तुमचा रोटेट व्हायला लागेल त्याला काय, त्या पर्टिक्युलर या सर्क्युलर अरेंजमेंटला काय, शाफ्ट कनेक्टेड आहे. ओके, तो जो शाफ्ट परत त्या कशाला कनेक्टेड आहे, इट इज कनेक्टेड टू दी, टू whom इट इज कनेक्टेड टू दी एसी जनरेटर. आणि त्याच्यामुळे हा जर रनर रोटेट व्हायला लागला तर तुमच्या शाफ्ट थ्रू अल्टरनेटर पण, तो जनरेटर पण रोटेट होणार आहे आणि देअर इज अ जनरेशन ऑफ दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लक्षात ठेवा, महत्वाचे 2च मुद्दे आहेत, इम्पल्स टर्बाइन आणि फ्रान्सिस टर्बाइन मध्ये ओनली दीज 2 पार्ट्स वर देअर. ओके, काय आपण काय करत होतो कशामध्ये, in this particular impulse turbine we are directly inserting to this particular flow of water to this particular what can I say blades. ते जे काय बाहेरच्या इलिप्टिकल बकेट्स होत्या त्याच्यावर आपण डायरेक्ट हे इन्सर्ट करत होतो, वॉटर इन्सर्ट करत होतो. पण इथं तसं नाही. काय होणार आहे, रॅडियली वॉटर आतमध्ये येऊन पहिला आउटर रिंग थ्रू कशावर इन्सर्ट होणार आहे, इट इज इन्सर्टेड ऑन टू दिस पर्टिक्युलर रनर. त्यामुळेच तर तुम्हाला यात फरक लक्षात येतो बघा, why this is used for this particular low and medium head, कारण water, just a minute, I had a call, I will disconnect it.
ओके. आवाज येतोय सगळ्यांना? आवाज येतोय का? Yes, sir. ओके. काय होणार आहे, इम्पल्स टर्बाईन मध्ये काय आपण करत होतो, वॉटर डायरेक्टली त्या ब्लेड्सवर इन्सर्ट करत होतो. त्याच्यामुळे काय होत होतं, त्या पर्टिक्युलर जो काय अक्वाजेट होता किंवा तो पर्टिक्युलर वॉटरचा फ्लो होता, त्याला तेवढा असं प्रेशर व्हेलॉसिटी होती, त्यामुळे ते डायरेक्ट तिथे इन्सर्ट होत होतं. पण इथे काय, वॉटर रॅडियली आतमध्ये येते, फिरते आणि मग त्या पर्टिक्युलर रनवर जाऊन इन्सर्ट होते. त्यामुळं व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर फ्रान्सिस टर्बाईन इज देअर, that is mainly used for low and medium head power plant, and whatever that impulse turbine is there, that is generally used for the high head power plant. म्हणजे तुम्हाला कुठं विचारलं तर हे पण सांगता आलं पाहिजे की फ्रान्सिस टर्बाईन लो आणि मीडियम हेड पॉवर प्लांट साठी काय यूज करतात आणि why that particular impulse turbine has been used for this particular what I can say high head power plant. ओके, कळलेलं का सगळ्यांना? वेदर एव्हरीबडी गॉट दिस वन? हा, सगळ्यांना कळलेलं आहे का? अरे, some reply is expected from you people, whether you got this one? Yes, sir. Yes, ओके. sir. आता ऍक्च्युली ह्याची अरेंजमेंट कशी आहे, ह्या फ्रान्सिस टर्बाईनची ऍक्च्युली अरेंजमेंट कशी आहे बघा. इथे तुम्हाला त्याचं रिअल टाइम पिक्चर ऑल्सो मी इथे दाखवलेलं आहे. सगळ्यांना हे फ्रान्सिस टर्बाईनचं रिअल टाइम पिक्चर दिसतंय का? हा, सगळ्यांना दिसतंय Yes, का? sir. ओके. आता Yes. इथून वॉटरचा फ्लो जो येणार आहे तो कुठून येणार आहे, युअर वॉटर फ्लो इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हिअर. ओके, इथून असं जे काही तुमचा वॉटरचा फ्लो आहे, इट विल रोटेट लाईक दिस वन अँड दिस विल गोइंग टू रोटेट इन टू दिस पर्टिक्युलर डायरेक्शन. आणि ही जी काय पर्टिक्युलर हॉलो पार्ट दिसते, ह्या पर्टिक्युलर हॉलो पार्टला आपण काय कनेक्ट केलेलं असतं रे, वी हॅव कनेक्टेड दिस पर्टिक्युलर शाफ्ट, and whenever this particular inner ring is going to rotate, this particular shaft is also going to rotate, which is connected to this particular what I can say AC generator, and due to that what happens, the particular amount of electricity is going to be generated. त्यामुळं जरी हे स्ट्रक्चर दिसायला मोठं असलं, लक्षात घ्या, हे दिसायला जरी मोठं असलं तरी हे जनरली कुठे यूज करतायत, दे आर जनरली यूज फॉर दिस पर्टिक्युलर लो अँड मीडियम हेड पॉवर प्लांट. आणि मगाचे जे मी तुम्हाला इम्पल्स टर्बाईनचं एक सिंपल स्ट्रक्चर दाखवलं, ते आता तुम्ही त्यावेळेस असाच ग्रह करून घेऊ नका की डोंट कन्सिडर दॅट ओनली दॅट त्याचं स्ट्रक्चर कुठलाही इम्पल्स टर्बाईन घेतलं तरी त्याचं स्ट्रक्चर तसंच असते असं नाही. ओके, मोठे मोठे पण इम्पल्स टर्बाईन आहेत, तुम्ही जर सर्च केले, whenever you will search it on Google, you will find different types of this particular impulse turbine. खूप मोठे मोठे इम्पल्स टर्बाईन सुद्धा आहेत. ओके, ऍक्च्युली हे कसं आहे, डायरेक्टली हे पॉवर हाऊस मध्ये कनेक्टेड असतात. त्यामुळं जर तुम्हाला पॉवर हाऊस मध्ये जाता आलं तरच तुम्हाला हे टर्बाईन बघता येतात, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू सी दिस पर्टिक्युलर टर्बाईन. आणि कसं असतंय, ही टर्बाईनची जी अरेंजमेंट आहे ती म्हणजे केअर अशी घेतलेली असते की ती डिस्टर्ब न व्हायला पाहिजे. कारण कसं आहे, मेन फंक्शन आपलं कशावर आहे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सगळं टर्बाईनवर डिपेंड आहे. ओके, त्यामुळे तिथे जायला प्रॉपर परमिशन, प्रॉपर केअर हँडलिंग पाहिजे, तर आणि तरच किंवा स्किल्ड माणूस पाहिजे जे की तुम्हाला तिथं ते पर्टिक्युलर टर्बाईन कसं रोटेट होतं हे दाखवता येईल. त्यामुळे बऱ्याचशा ठिकाणी जर तुम्ही ह्याच्यासाठी व्हिजिटला गेला असाल, काय म्हणतो, कुठे एखाद्या पॉवर प्लांटला जर व्हिजिटला गेलेला असाल, तर तुम्हाला इफ यू वॉन्ट अ स्पेशल परमिशन टू व्हिजिट अ पॉवर हाऊस, then you have to write a separate application that we have to see the powerhouse and we have to understand all this concept. Okay, so this is nothing but this particular second turbine, that is nothing but the Francis turbine. The name is given on, or the name is given with the help of the name of the scientist, that is nothing but the Francis. म्हणजे ह्या टर्बाईनची नावं ही सगळी सायंटिस्टच्या नेम वरूनच आलेली आहेत, असं वेगळं कुठून आलेलं आहे किंवा वेगळी अशी काय अरेंजमेंट आहे त्यामुळे दिलेलं नाही. This Pelton, Francis Kaplan, these are the scientists who have invented this particular arrangement structure of this turbine. That is why the name is given as this particular Francis turbine. Now we will move towards this another part, that is nothing but the Kaplan turbine. Now see here, the arrangement of this particular what I can say somewhat similar, means 80 to 70% arrangement of this particular Kaplan turbine is similar. पण जनरली जर तुम्ही कॅप्लॅन टर्बाईनचं उदाहरण घेतलं, दिस कॅप्लॅन टर्बाईन
mostly used for the low head power plant. Okay, everybody got this? बघा लक्षात ठेवा, इम्पल्स टर्बाइन कशासाठी? हाय हेड पॉवर प्लांट. देन फ्रान्सिस टर्बाइन लो अँड मीडियम, and whatever this particular Kaplan turbine is there, that is used for this particular what can I say, low head power plant. Okay, फक्त काय फरक आहे बघायचं. व्हॉट इज द डिफरन्स हिअर इन दिस पर्टिक्युलर व्हॉट आय कॅन आय से? सी, जसं तिथं तुम्हाला काय होत होतं बघा, आपण काय करत होतो तिथं वॉटर कसं इन्सर्ट करत होतो, आपण वॉटर इन्सर्ट रॅडियली तिथं करत होतो. Only the difference in this particular Kaplan turbine and the Francis turbine is that water flow radially to this particular whatever that particular what we can say in this particular Francis turbine. But here आता इथे तुम्हाला जर शाफ्ट दिसतोय का बघा, शाफ्ट दिसतोय का? हा जो काही इथे शाफ्ट तुम्हाला दाखवलेला आहे, हा शाफ्ट कनेक्टेड आहे आणि इथून फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर साइड अँड दिस पर्टिक्युलर साइड we are going to insert to this particular water to this particular guided blade. Okay, इथं blades तुम्हाला just a minute. लेक्चर मध्ये नंतर कॉल कर. ओके, काय होणार आहे इथून ज्यावेळेस आपण काय करणार आहोत, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू इन्सर्ट टू दिस पर्टिक्युलर वॉटर इन दिस वे, इथून वॉटर याच्यावर इन्सर्ट काय झाल्यावर हे काय होणार आहे, इट विल गोइंग टू रोटेट इन टू दिस पर्टिक्युलर डिरेक्शन. आणि त्याच्यानंतर हा जो काय शाफ्ट कशाला कनेक्टेड असणार आहे, हा शाफ्ट जो काय अल्टरनेटर आहे त्याला कनेक्ट असल्यामुळे काय होणार आहे, तो अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणार आहे. आणि याच्यानंतर जे काय पर्टिक्युलर राहिलेलं वॉटर असेल कशावर, या पर्टिक्युलर याच्यावर इन्सर्ट करून जे काय वॉटर राहिलेलं असेल, इट इज गोइंग आउटसाइड विथ द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब. त्याचं नाव काय आहे, दॅट इज नथिंग बट दी ड्राफ्ट ट्यूब. म्हणजे जनरली हे लो हेड साठी का वापरलेलं आहे, कारण या ड्राफ्ट ट्यूब मधनं बाहेर गेलेले वॉटर परत आपण या इथून काय म्हणतो, हे जे काही केसिंग दिसलेले आहेत त्याच्यातून आपण काय करू शकतो, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट टू दिस पर्टिक्युलर काय म्हणतो इथं जे आता इथे त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, इम्पेलर. इम्पेलर म्हणजे काय, ही जी पूर्ण अरेंजमेंट आहे या पूर्ण अरेंजमेंटला त्यांनी काय म्हणलेलं आहे, इम्पेलर. आणि इथे जे काय दाखवलेलं आहे, दीज आर नथिंग बट दी ब्लेड्स. म्हणजे असं वॉटर याच्यावर इन्सर्ट झाल्यानंतर हे काय होणार आहे, दिस विल गोइंग टू रोटेट, हे असं रोटेट होणार आहे. आणि रोटेट झाल्यानंतर काय होणार आहे, हे रोटेट झाल्यामुळे हा शाफ्ट पण काय होणार आहे, रोटेट होणार आहे. आणि हा शाफ्ट कशाला कनेक्टेड असणार आहे, दिस शाफ्ट इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिक्युलर अल्टरनेटर अँड इट विल जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी. आणि जे काय एक्स्ट्रा वॉटर आहे, जे काय इथून आलेलं वॉटर आहे, ही प्रोसेस होऊन पूर्ण वॉटर झालेलं आहे, ते ड्राफ्ट ट्यूब मधून आपण काय करणार आहे, वी आर गोइंग टू टेक इट टू दी आउटसाइड. ओके, त्यामुळं बघा केपलान टर्बाइन, दॅट्स वाय जनरली दिस पर्टिक्युलर केपलान टर्बाइन इज युज्ड फॉर दिस पर्टिक्युलर low head power plant. And whatever this particular arrangement is there of this particular what can I say, Francis turbine and the which turbine, impulse turbine, that is used for this particular impulse turbine is used for the high head and this Francis turbine is for the low and medium head. But generally Kaplan turbine is restricted only for the low head power plant. तुम्ही जर कॅपलान टर्बाइन बघितलं तर तुम्हाला ऍक्च्युली ही अरेंजमेंट जी आहे, ही हब, हब म्हणजे काय, तो ऍक्च्युली इम्पेलरचा एक पार्ट आहे. ओके, ही ऍक्च्युली अरेंजमेंट तुम्हाला तिथं व्हिजिबल होते. म्हणजे मी आता ज्यावेळेस तुम्हाला कॅपलान टर्बाइनचं पिक्चर दाखवेल त्यावेळेस तिथं त्याच्या बॉटम साईडला असा शेप तुम्हाला क्लिअरली दिसून येतो, तिथं हबचा शेप असेल असा क्लिअरली तुम्हाला दिसून येतो. आणि त्याला काय केलंय, असे ब्लेड्स कनेक्ट केलेले आहेत. हे जे काय इम्पेलर किंवा हे ब्लेड्स असे रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, हा शाफ्ट पण रोटेट होणार आहे आणि शाफ्ट पण रोटेट झाल्यामुळे काय होणार आहे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होणार आहे. पण इथे काय डायरेक्टली आपण वॉटर त्या ब्लेड वर काय करणार आहे, वी आर गोइंग टू इन्सर्ट दॅट वॉटर इन दिस पर्टिक्युलर ऍक्सियल डिरेक्शन. ऍक्सियल म्हणजे काय, एक ऍक्सिस मध्ये आपण ते इन्सर्ट करणार आहे, त्यामुळे त्याला काय म्हणतोय, वी आर इन्सर्टिंग दिस पर्टिक्युलर वॉटर इन टू दिस पर्टिक्युलर ऍक्सियल डिरेक्शन. ओके, आता त्याचं रिअल टाइम पिक्चर बघा, आय विल शो यू. सगळ्यांना दिसते का, रिअल टाइम पिक्चर दिसते का, whether it is visible real time picture of this particular Kaplan turbine, whether it is visible,
येस सर. ओके, काय होणार आहे, हे जे काय ब्लेड्स आहेत तुम्हाला इथे दिसतात का, याच्या हे वॉटर इन्सर्ट झाल्यामुळे हे रोटेट होणार आहे. ओके, आणि ही जी काय खालची अरेंजमेंट आहे त्या अरेंजमेंटला तुम्ही काय म्हणता, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी हब. हब म्हणजेच काय, थोडक्यात एका प्रकारे हे काय म्हणतो आपण, सपोर्ट साठी वापरलं गेलेलं आहे. ज्यावेळेस हे असं रोटेट होणार, वेन एव्हर दिस विल गोइंग टू रोटेट इन दिस पर्टिक्युलर डिरेक्शन, हा जो काही शाफ्टला आपण कनेक्टेड आहे हे पण काय होणार आहे, दिस विल अगेन रोटेट and it is connected to this particular alternator and that alternator is going to generate this particular electricity. ओके, पण जनरली हे जे काही कॅपलान टर्बाइन आहेत, हे कॅपलान टर्बाइन कशासाठी यूज करणार आहे, वी आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर कॅपलान टर्बाइन फॉर दी लो हेड पॉवर प्लांट. ओके, सो सी we have covered these three important types. Actually ह्याच्यात एमसीक्यू विचारले जाते तर काय विचारले जातील तुम्हाला सांगतो. व्हॉट एमसीक्यू विल गोइंग टू आस्क, पहिल्यांदा जे की महत्वाचं एमसीक्यू आहे, काय विचारणार ते की कुठले दोन टाईप आहेत, इम्पल्स टर्बाइन, रिएक्शन टर्बाइन. किंवा नेक्स्ट एमसीक्यू काय विचारणार, द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज, दॅट इज दी पेल्टॉन व्हील टर्बाइन. किंवा रिएक्शन टर्बाइन चे कुठले दोन टाइप्स आहेत, फ्रान्सिस टर्बाइन आणि कॅपलान टर्बाइन. त्याच्यानंतर पुढचे एमसीक्यू ते काय विचारले जाऊ शकतील, पेल्टॉन व्हील टर्बाइन इज युज्ड फॉर दी हाय हेड. किंवा त्याच्यानंतर फ्रान्सिस टर्बाइन लो आणि मीडियम हेड, आणि कॅपलान टर्बाइन दॅट इज युज्ड फॉर दी लो हेड. ओके, त्याच्यानंतर जिस व्हॉट एव्हर दिस पर्टिक्युलर, व्हॉट कॅन आय से, जे की मी हे एमसीक्यू सांगितलं कशाचं, जे काय तुमची निडल आहे किंवा स्पियर आहे त्याला कंट्रोल कोण करतंय, द अरेंजमेंट विच विल गोइंग टू कंट्रोल दी निडल और स्पियर विच इज प्रेझेंट इट इन टू दिस पर्टिक्युलर नोझल, दॅट अरेंजमेंट इज नोन एज गव्हर्नर. ओके, ते तुम्ही व्हॉट कॅन आय से, इफ यू सर्च इट ऑन गुगल यू विल फाइंड इट हाउ दिस पर्टिक्युलर निडल और स्पियर इज देअर. But the MCQs that is going to be asked is that the needle or spear arrangement is controlled by using this particular arrangement, which is nothing but the governor. So such a type of MCQs that will going to be asked into the examination related to this particular point. Okay, त्यामुळे लक्षात ठेवताना व्यवस्थित फक्त you can write it by your own way. There is no difficulty for writing this, but make sure that whenever you are writing it, you are what can I say, the particular sentence should be proper. ओके, लिहायचंय म्हणून मनाने लिहायचं ठीक आहे, पण ते सेंटेन्स जे काय तुम्ही लिहिणार आहे त्याचं सगळ्यांना काय व्हायला पाहिजे, पर्टिक्युलर त्याचं मिनिंग लागायला पाहिजे. दे शुड नो एव्हरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर स्टेटमेंट. ओके, सो दिस मच वी हॅव कवर्ड इट इन टू दी टुडेज लेक्चर, that is different types of this particular turbine. Now from tomorrow's lecture onwards also we are going to start another important point or another important power plant. Might be this is the what can I say, you might be have studied or no, I don't think so, but we will going to start this particular thermal power plant. As many of the time or in our India, most of the electricity now, in previous 10 to 15 years, the most of electricity is going to be generated with this particular thermal power plant. Nowadays this particular nuclear power plant is going to be popular, but in recent before 10 to 15 years we are getting this particular, what can I say, the electricity, we were generating electricity with the help of thermal power plant. In that particular thermal power plant we have to see its typical layout. आपल्याला त्याचा टिपिकल लेआउट बघायचा आहे, त्याच्यानंतर त्याच्यामधले कुठले कुठले पार्ट आहेत, त्याच्यानंतर त्याचं पण साइट सिलेक्शन आपल्याला बघायचे आहे, कोल हँडलिंग प्रोसेस काय, ऍश हँडलिंग प्रोसेस काय आहे, दॅट वी हॅव टू सी. ओके, हा पण खूप मोठा आणि काय म्हणतो वास्ट असा टॉपिक आहे थर्मल पॉवर प्लांट. कारण थर्मल पॉवर प्लांटचं पर्टिक्युलर जे काय हे आहे स्ट्रक्चर आहे किंवा टिपिकल लेआउट आहे तो ऑब्व्हियसली जो काय आपण हायड्रो पॉवर प्लांट बघितला त्याच्यापेक्षा काय थोडासा डिफिकल्ट नाही म्हणता येणार, त्यात भरपूर पार्ट आहेत, त्यामुळे ते प्रत्येक पार्टचं एक्सप्लेनेशन वेगवेगळं आहे. ओके, त्याच्यानंतर देर आर सम डिफरंट साइट सिलेक्शन क्रायटेरिया and the very important point that is nothing but the coal and ash handling process which is involved in this particular thermal power plant. Okay, so just wait.